हेलो एवरीवन, स्वागत करुँ यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी अब्रे। तो पिलाମାନେ आज आम देखा +3 फिफ्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रही बुझेगा। फिफ्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रे केतोटी पेपर रही और केतोटी डीएससी पेपर रही से विषय में ऑलरेडी सिलेबस आलोचना करा जायछि। जो मैंने देखिने प्लेलिस्ट रे जाइए देखिनेब। तो आज आम देखा ओडिया ऑनर्स जो डीएससी पेपर दुईटी रही, डीएससी पेपर 1 और डीएससी पेपर 2। तो आज आम डीएससी पेपर 1 को आलोचना करवा। पिलाने देख डीएससी पेपर 1 बुझेगा। तुम डीएससी पेपर दुईटी रही जोटा कि डीएससी 1 और डीएससी 2। तो आज आम डीएससी 1 को आलोचना करवा। डीएससी 1 को आलोचना करवा बुझेगा, जोटा कि रही तुम ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास और ओडिया साहित्य। ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास और ओडिया साहित्य। तो 4टी यूनिट रही पिलाने देख 4टी यूनिट रही। तो गोटे प्रथम यूनिट को देखा आज आम ओडिशार संक्षिप्त इतिहास। ओडिशार संक्षिप्त इतिहास। तो देख पिलाने आरंभ करवा ओडिशार संक्षिप्त इतिहास। ओडिशार संक्षिप्त इतिहास बुझेगा। तो देख तो प्रथम यूनिट रही देख पिलाने ओडिशार संक्षिप्त इतिहास। तो देखिबा तो प्रथमे देखिबा पिलाने ओडिशार प्रागैतिहासिक जुग। ओडिशार प्रागैतिहासिक जुग। तो देख 1955-57 मसीह 1955-57 मसीह गोपाल चंद्र महापात्र बहु तथ्यपूर्ण संदर्भर ओडिशार प्रस्तर जुगीय सभ्यता उपरे प्रांजल वर्णना मिली। से केन्द्र और उत्तर ओडिशार व्यापक सर्वेक्षण करी उत्तर ओडिशार व्यापक सर्वेक्षण करी प्रत्नतत्वविद और नृतत्वविद मान गवेषणा नूतन क्षेत्र सृष्टि करिपारिथिले। केसी त्रिपाठी बलांगीर जिला और एससी नंद कलाहांडी और कोरापुट जिलार प्रस्तर जुगीय सभ्यता को लोकलोचन को आनिबा द्वारा ओडिशार प्राचीन संस्कृति उपरे नूतन उपादान मिली पारिथिला। परे परे सुंदरगढ़ केउझर फुलवाणी जिला मानक मध्य प्राचीन प्रस्तर जुग अस्त्रमान मध्य आविष्कृत होइतिला। मयूरभंजर नूतन प्रस्तर जुगीय सभ्यता उपरे आलोकपात कले भारतीय प्रत्नतत्व विभागर ख्यातिसंपन्न गवेषक बीके थपर बुझेला। बीके थपर। तो रवि नारायण दास मध्य बहु नूतन तथ्य प्रकाश करी ओडिशार प्राचीन जुग उपलब्धिर महत्व प्रतिष्ठा करथिले। तबे आमे देखिबा ओडिशार प्रस्तर जुग। तो प्रस्तर जुगीय सभ्यता को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। प्रस्तर जुगीय सभ्यता को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। गोटे होछि पुरातन प्रस्तर जुग, गोटे होछि मध्य प्रस्तर जुग और गोटे होछि नूतन प्रस्तर जुग। 3टी प्रस्तर जुग रही। गोटे होछि पुरातन प्रस्तर जुग, मध्य प्रस्तर जुग और गोटे होछि नूतन प्रस्तर जुग। तो प्रथम अवस्था बड़ बड़ बालीर गड़ा प्रथम अवस्था बड़ बड़ बालीर गड़ा पथर मानकर जो बड़ खंड मान झलका रूपे बाहरुथिला ताहा फ्लेक और कुराड़ी जातीय बोली नामित हेउथिला। एही कुराड़ी मानक हाथ रे धरी काटिबा उद्देश्य व्यवहृत हेउथिबारु ताहा हाथ कुराड़ी बोली परिचित होइतिला। पशु शिकार पई एतादृश कुराड़ी अत्यंत उपयोगी थिला। निहित पशुर चमड़ा को छालिबा पई क्षुद्र मुनाकृति धारुआ अस्त्र प्रस्तुत हैला मध्य प्रस्तर जुगरी। एपरि अस्त्र अति क्षुद्राकृति थिला। एही आदि मानवर बासस्थली निकटरू आविष्कृत होइतिला। तो एटा देखिदेव। तो देखो पुरातन और मध्य प्रस्तर जुगरे
ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଥିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା କ୍ରମେ ତାହାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଇବ୍ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ମିଳିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦିମାନବଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଓ ସନ୍ନିକଟର କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥିଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୁରାତନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଥିଲା ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବା ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବାରୁ କ୍ରମେ ତା'ର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବଣାଇ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଇବ୍ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବଣାଇ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥିବା ଗୋଟିଏ ଇବ୍ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ମିଳିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦିମାନବ ବାସସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ସନ୍ନିକଟର କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ଓ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଅଛି। ତ ଦେଖ, ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଦିମାନବର ବାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ। ତ ପଶୁ ଶିକାର ପରେ ଚମଡ଼ା ଉତାରିବା ଓ ନଦୀ ଜଳରୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଏକାଦୃଶ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜୀବିକାର୍ଜନ ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା ଶିକାର କରିବା ଓ ମାଛ ଧରିବା। ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ଧରିବା, ତାହାକୁ ଶିକାର କରିବା। ବୁଝିଲା? ତ ଆଦିମାନବର ଯାଯାବର ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା। ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଆଦି ଜାଣିନଥିଲା। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ନିର୍ମଳ ପବନ ଓ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କାଲାତିପାତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା। ଅନେକ ଆବିଷ୍କୃତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ଖାଇଥିବା ପଶୁର ହାଡ଼ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଆଙ୍କିଥିବା ଶୈଳଚିତ୍ର ମାନେ ମିଳିଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ସେ କାଳରେ ଆଦିମାନବ ଥିଲା ଯାଯାବର ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲା। ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା କି ଅଗ୍ନିର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲା। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ନିର୍ମଳ ପବନରେ ଓ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ କାଲାତିପାତ କରୁଥିଲା। ତ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ରହି ସେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ନିର୍ମଳ ପବନ ଯେଉଁ ବହି ଆସୁଥାଏ, ନିର୍ମଳ ପବନ ଓ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ନଦୀ ଝରଣା ରହିଛି ତାହାର ଯେଉଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଆଦିମାନବ କାଲାତିପାତ କରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା। ତ ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା। ଅନେକ ଆବିଷ୍କୃତ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେ ଖାଇଥିବା ପଶୁର ହାଡ଼ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଆଙ୍କିଥିବା ଶୈଳଚିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ତ ସେଇ ଆଦିମାନବ ଯେଉଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଖାଇଥିବା ପଶୁର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଓ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଥିବା ଛବିମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରେ ଶୈଳଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଆଦିମାନବର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସହିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ରହିଅଛି, ତ ଦେଖ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥିବାରୁ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟାପକତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ବହୁବିଧ, ଯଥା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିମାନବର ଏହା ଥିଲା ପାରଦର୍ଶିତା। ଆଦିମାନବ ଯାଯାବର ନ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଲା। ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାସଗୃହ ଓ ମାଟି ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିବାରୁ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା। ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥିଲା। ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ଶିଖିଲା। କ୍ରମେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବାରୁ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ମାଲିକ ହେଲା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ହେବାରୁ ଗ୍ରାମମାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବସବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମଗୋତ୍ରୀୟ ଅଥବା ସମଜୀବିକା ଅନୁସୃତ କରିବାରୁ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ଥିଲା ସଭ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଧାତୁ ଉଭୟରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏ ଯୁଗର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ରହିଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଦେଖ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ବହୁବିଧ, ଯଥା କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦି ମାନବ ଥିଲା ଏହାର ପାରଦର୍ଶିତା। ସେ ଆଉ ଯାଯାବର ନ ହୋଇ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ବା ଗ୍ରାମର ଗୋଟିଏ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଲା। ତ ନିଜ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାସଗୃହ ଓ ମାଟି ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲା। ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିବାରୁ ସେ ରନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା। ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ହେବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା। ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ହେବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ଶିଖିଲା। କ୍ରମେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବାରୁ ନିଜର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ମାଲିକ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଆଦି ମାନବର ଏଇଟା ତାର ପ୍ରୋସେସ୍, କେମିତି ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲା, କେମିତି ପଶୁ ଶିକାର କରି ଗ୍ରାମରେ ରହିଲା, ସେପରି ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଅଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ, ନିକଟ ଅତୀତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମଲାଗୁଣି ନଦୀ ତଟରେ ଗୋଲବାଇ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂଖନନ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜନବସତିର ତିନୋଟି ସ୍ତର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାମ୍ର ଯୁଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲୌହ ଯୁଗ। ତ ଧାରାବାହୀ ସଭ୍ୟତାର ଅବଶେଷ ମିଳିଅଛି। ଭୂଖନନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟମାନେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ସେଥିରୁ ଆଦି ମାନବର ତତ୍କାଳୀନ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ, କେତେକ ତାମ୍ର ଧାତୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁର ଅଲଙ୍କାର, କୁରାଢ଼ୀ, ବାରିଶି ଓ ନିହାଣ ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ରାକୃତି ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ର ମିଳିଥିବାରୁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। ତ କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଭୂଗୋଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଭୂଗୋଳ ଦେଖିବା। ତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ତିନୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ତିନୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ, ଯଥା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଉତ୍କଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠିତ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ଭୂଗୋଳ। ତ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ତିନୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଉତ୍କଳ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ। ତ ତେଣୁ ଏକାଧିକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଉଚିତ। ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଉଡ୍ର ଓ କଳିଙ୍ଗ ନାମକ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର
ଅବସ୍ଥିତି ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଷୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ କଳିଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବା କଳିଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତ ଅଭିଲେଖମାନଙ୍କରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଧୁନିକ କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମକୁ କଳିଙ୍ଗ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍କଳ ଓ ଉଡ୍ର ନାମରେ ପରିଣତ କରିବା। ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାନ୍ ହୁଏନସାନ୍ ଏହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିପି ରହିଅଛି ତାହାରେ ସେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାନ୍। କ୍ଲିଅର? ତ ଉଡ୍ର କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୋଦଙ୍ଗ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଭୌମକର ରାଜାମାନେ ତୋଷାଲି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ତୋଷାଲି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ତୋଷାଲି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ତୋଷାଲି। ମହାନଦୀ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭାଜନ ରେଖା ଥିଲା। ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାନଦୀର ଘନ ଅରଣ୍ୟପ୍ରତ କେନ୍ଦ୍ର ଅବବାହିକା ଓଡ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ଉଡ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଥିଲେ। ଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନେ ଉଡ୍ର ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ। ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ମାନ। ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଏକଦା ଓଡ୍ର, ଉତ୍କଳ, କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ ଆଦି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ରହିଅଛି, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତାର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଅଛି। ଓଡ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ ଆଦି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ତ ଓଡ୍ର ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ଉତ୍କଳ ମହାଭାରତରେ ରହିଛି। ତ ଓଡ୍ର ଓ କଳିଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ମହାଭାରତରେ ରହିଅଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଅନେକ ସମୟରେ ଓଡ୍ର ଓ ଉତ୍କଳ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ତାମ୍ର ଅନୁଶାସନ ଓ ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିଅଛି। ଓଡ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି, ଏକଥା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତ ଓଡ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକଥା ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖରେ ଓଡ୍ର ଅପେକ୍ଷା କଳିଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖରେ ଓଡ୍ର ଅପେକ୍ଷା କଳିଙ୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଅଶୋକ ଏବଂ ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମାନଙ୍କରେ କଳିଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ୍ର ନୁହେଁ। ତ ଅଶୋକ ଓ ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମାନଙ୍କରେ ଖାରବେଲଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ମାନେ ରହିଛି, ସେହି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ କଳିଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଅଶୋକ ଏବଂ ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ମାନଙ୍କରେ କଳିଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ୍ରର ନୁହେଁ। କ୍ଲିଅର? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ରହିଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ପାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କଳକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଜନପଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର 2 ଜଣ ବଣିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ, ମେକଳ ଓ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନାମାନୁସାରେ ପରିଚିତ କରାଯିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇତିହାସର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ ଓ କୋଶଳକୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଗଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ମୁସଲମାନ ଐତିହାସିକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ
ଯାଜନଗର ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ପାଲି ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ପାଲି ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କଳକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଜନପଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେ ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ବଣିକଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ, ମେକଲ ଓ କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ନାମାନୁସାରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖ ଏଇଟା ପଢ଼ି ନେବ ପିଲାମାନେ, ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିନିଅ। ଦେଖ ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଶୋକଙ୍କ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଅଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାର୍ଟ 2ରେ। ବୁଝିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।